हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अथ 2सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एकदा तु सभामध्ये आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैर्भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः। एकदा तु सभामध्ये आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैर्भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः। आचार्यैः कुलवृद्धैश्च ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः शृण्वतामेव चैतेषाम् अभाष्येदमुवाचः। युधिष्ठिर उवाच। क्रतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनीः यक्षे विभूतिर्भवतस्तत्सम्पादय न प्रभो। त्वत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति ध्यायन्त्यभद्रनशनेषु च यो गृह्णन्ति। विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्गम् आशासते यदि त आशिष ईशनान्ये। तद्देव देव भवतश्चरणारविन्दस्येवानुभाविमिह पश्यतु लोक एषः। ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वो भयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरु सृञ्जयानां। न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात् सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखानुभूतेः। संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोऽत्र। श्रीभगवानुवाच। सम्यग् व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षण कल्याणीयेन ते कीर्तिर्लोकाननुभविष्यति। ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि न प्रभो सर्वेषामपि भूतानां ईप्सितः क्रतुराडयम्। विजित्य नृपतीन् सर्वान् कृत्वा च जगतीं वशे संभृत्य सर्वसंभारान् आहरस्व महाक्रतुम्। एते ते भ्रातरो राजन् लोकपालांश संभवाः जितोऽस्म्यात्मवता तेऽहं दुर्जयो यो कृतात्मभिः। न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिभिर्वा विभवेत् देवोऽपि किमुपार्थिवः। श्रीशुक उवाच। निशम्य भगवद्गीतं प्रीतः फुल्लमुकाम्बुजः भ्रातॄन् दिग्विजये युङ्क्त विष्णतेजोपबृंहितान् सह देवं दक्षिणस्यामादिशत् सहस्रञ्जयैः। दिशि प्रतीच्यां नकुलम् उदीच्यां सव्यसाचिनम् प्राच्यां रुकोदरं मत्स्यैः केकयैः सहमद्रकैः। ते विजित्य नृपान् वीरा आजृहुर्दिव्य ओजसा अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नृपयक्ष्यते। श्रुत्वा चितं जरासन्धं नृपते ध्यायतो हरिः। श्रुत्वा चितं जरासन्धं नृपते ध्यायतो हरिः। आहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाचः। भीमसेनोऽर्जुन कृष्णो ब्रह्मलिङ्गधरास्त्रयः जग्मुर्गिरिव्रजन्तात बृहद्रथसुतो यतः। ते गत्वातिथ्यवेलायां गृहेषु गृहमेधिनं ब्रह्मण्यं समयाचेरन् राजन्या ब्रह्मलिङ्गिनः। राजन्वित्यतिथीन् प्राप्तानर्थिनो दूरमागतान् तन्न प्रयच्छ भद्रन्ते यद्वयं कामयामहे। किं दुर्मर्षं तितीक्षूणां किमकार्यमसाधुभिः किन्न देयं वदान्यानां कप्परः समदर्शिनां। यो नित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवं नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः। हरिश्चन्द्रोरन्तिदेव उञ्चवृत्तिशिबिर्बलिः व्याधः कपोतो बहवो ह्यध्रुवेण ध्रुवं गताः। श्रीशुक उवाच। स्वैराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठैर्जाहतैरपि राजन्यबन्धून् विज्ञाय दृष्टपूर्वान् चिन्तयत्। राजन्यबन्धवो ह्येते ब्रह्मलिङ्गानि बिभ्रति ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानामपि दुस्त्यजम्। बलेप्नुः श्रूयते कीर्तिर्वितदादिक्ष्वकल्मषा ऐश्वर्याद्भ्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना। श्रियं जिहीर्षतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे श्रियं जिहीर्षतेन्द्रस्य
विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महीं प्रादात् वार्यमाणोऽपि दैत्यराट् जीवता ब्राह्मणार्थाय कोऽन्यर्थः क्षत्रबन्धुना देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः जीवता ब्राह्मणार्थाय कोऽन्वर्थः क्षत्रबन्धुना देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः इत्युदारमतिप्राह कृष्णार्जुनवृकोदरान् हे विप्रा व्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि वः। श्रीभगवानुवाच युद्धन्नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्नकाङ्क्षिणः असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम् एवमावेदितो राजा सह जहासोच्चैः सममागतः आह चामर्षितो मन्दा युद्धं तर्हि ददामि वः न त्वया भीरुणा योत्स्ये युधि विक्लवचेतसा मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः अयं तु वयसा तुल्यो नातिसत्तो न मे समः अर्जुनो न भवेद्योद्धा भीमस्तुल्यबलो मम इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदां द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुरात् बहिः ततः समे खले वीरो संयुक्ता वितरेतरौ जग्नुतुर्वृचकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदौ मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च चरतोः शुशुभे युद्धं नटयोर्विरङ्गिणोः ततश्चटचटा शब्दो वज्रनिष्पेषसन्निभः गदयोः क्षिप्तयो राजन् दन्तयोरिव दन्तिनोः ते वै गदे भुजजवेन निपात्यमाने अन्योन्यतो सकटिपादकरोरुजत्रोन् चूर्णी बभूवतुरपेत्य यथार्कशाखे संयुध्यतो द्विरदयोरिव दीप्तमन्यवोः इत्थं तयोः प्रहतयोर्गदयोर्नृवीरौ क्रुद्धौ स्वमुष्टिविरयस्पृशरैरपिष्ठां शब्दस्तयोः प्रहरतोरिभयोरिवासीग्निर्घातवज्रस्पर्शस्तलताडनोत्थः तयोरेवं प्रहरतोः समशिक्षाबलौजसोः निर्विशेषम् अभूद्युद्धम् अभीक्ष्णज्जवयो नृप एवं तयोर्महाराज युध्यतोः 27 दिनानि निरगंस्तत्र सुहृद्विन्निशि तिष्ठतोः एकदा मातुलेयं वै प्राहराजन् वृकोदरः न शक्तोऽहं जरासन्दं निर्जेतुं युधि माधव शत्रोर्जन्म मृति विद्वान् जीवितं च जराकृतं पार्थमाप्याययन् स्वेन तेजसा चिन्तयद्धरिः सञ्चित्यार्यवधोपायं भीमस्यामोघदर्शनः दर्शयामास विटपं पाटयन् निवसंज्ञया तद्विज्ञाय महासत्त्वो भीमप्रहरतां वरः गृहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयामास भूतले एकं पादं पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यं प्रगृह्य सः गुदतः पाठयामास शाखामिव महागजः एकपादोरुवृषणकटिपृष्ठस्तनांसके एकबाह्वक्षिभ्रूकर्णे शकले ददृशु प्रजाः हाहाकारो महानासीद् निहते मगधेश्वरे पूजयामास दुर्भीमं परिरभ्य जयाच्युतौ सह देवं तत्तनयं भगवान् भूतभावनः अभ्यषिञ्चिद्दमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभुः अभ्यषिञ्चिद्दमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभुः मोचयामास राजन्यान् समृद्धा मागधेनये अभ्यषिञ्चिद्दमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभुः मोचयामास राजन्यान् समृद्धा मागधेनये। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे जरासन्दवधो नाम 270तमोऽध्यायः। हरिः ओं श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं
കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ശ്രീ മഹാഗണപതയേ നമ. സരസ്വത്യൈ നമ. ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ ആചാര്യ ഗുരുക്കന്മാർക്കും സജ്ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പാദ നമസ്കാരം. നമുക്കിന്നിവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ട വിഷയം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 72-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. 71-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഉദ്ധവൻ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ജരാസന്ധവധത്തിനും അതുപോലെ രാജസൂയ യാഗം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വേണ്ട ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിസത്തവനായ ആ ഉദ്ധവൻ പറഞ്ഞു, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന അഭിപ്രായം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തൻ്റെ എല്ലാ പത്നിമാരോടും കൂടി ദ്വാരകയിൽ നിന്നും നേരെ പുറപ്പെട്ടു. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെത്തി. അവിടെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ സ്വീകരണം യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകി ഭഗവാന്. അവിടെ കുറച്ചു കാലം താമസിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ അഗ്നി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് ഗാണ്ഡീവം എന്ന ധനുസ് അർജുനന് ലഭിച്ചു. അതുപോലെ കാട്ടുതീയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് അസുര ശില്പിയായ മയൻ, ആ മയനെ കൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര രാജധാനിയിൽ രാജസഭ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു. ആരാണോ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന് അനുകൂലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്ഥലജലഭ്രമം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആരാണോ ശത്രുതയോടുകൂടി അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്ഥലജലഭ്രമം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടമായ രീതിയിലുള്ള രൂപകൽപ്പനയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രാജധാനിയിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സഭയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതും തുടർന്ന് ജരാസന്ധ വധം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് 72-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. ആ രാജ്യസഭയിൽ വെച്ച് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞു, അല്ലോ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് നിൻ തിരുവടിയുടെ അംശഭൂതങ്ങളായിട്ടുള്ളതായ ദേവന്മാരെ ഒക്കെ രാജസൂയ യാഗം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആരാധിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. ത്വത്പാദുകേ അവിരതം പരിയേചരന്തി ധ്യായന്ത്യഭദ്രനശനേ രുജയോ ഗൃണന്തി വിന്ദന്തി തേ കമലനാഭ ഭവാപവർഗം ആശാസതേ യദിത ആശിഷ ഈശനാന്യേ. എനിക്ക് ഈ രാജസൂയയാഗം നടത്താനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. കാരണം ചക്രവർത്തിയാണ്, ചക്രവർത്തിമാരാണ് ഇതിൻ്റെ അധികാരികൾ. പക്ഷേ ആശ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതിന് സ്വയം പറയാണ് ഭഗവാനോട്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, നിൻ തിരുവടിയുടെ പാദ കമലങ്ങൾ ദേഹം കൊണ്ട് ആരാണോ സേവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആരാണോ അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, അമംഗളം നീക്കണേ എന്ന വിചാരത്തോടു കൂടി ആരാണോ അങ്ങയുടെ നാമങ്ങൾ, ആ തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്,
അവരുടെ സകല പാപങ്ങളും അങ്ങ് തീർക്കുന്നില്ലേ? അവരെ പരിശുദ്ധമാക്കി സംസാര ദുഃഖത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിനായിട്ട് അങ്ങ് ആ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ആരാണോ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവരെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഈ അനുഗ്രഹം ആർക്കാണോ ഇല്ലാത്തത്, അവർ വലിയ വലിയ ചക്രവർത്തിമാരായാൽ പോലും അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ആ ചക്രവർത്തി പദോ ഒന്നും വേണ്ട, ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, അവരാരാണോ അങ്ങേ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവരുടെ ആശയങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് തീർത്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം, എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. തദ്ദേവദേവ ഭഗവത തദ്ദേവദേവ ഭവത ചരണാരവിന്ദ സേവാനുഭാവമിഹ പശ്യതു ലോക യേഷാം യേ ത്വം ഭജന്തിന ഭജന്ത്യുത വോഭയേഷാം നിഷ്ഠാം പ്രദർശയ വിഭോ കുരുസൃഞ്ജയാനാം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ വിഭോ, ദേവദേവ, അവിടുത്തെ പാദപത്മങ്ങളെ ആ സേവിക്കുന്നവരുടെ മാഹാത്മ്യം, അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരുടെ മാഹാത്മ്യം ലോകത്തിന് പ്രത്യക്ഷമാക്കി കൊടുക്കണേ ഭഗവാന്. കർമ്മമാണ് പ്രധാനമെന്ന് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന കർമ്മഠന്മാരെയും ഭക്തിയെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുന്ന കുരുസഞ്ജയന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ മോഹന നിവൃത്തിക്കായിട്ട് മാത്രം നിന്തിരുപിടിയെ ഭജിക്കുന്നവരെയും അങ്ങയെ ഭജിക്കാത്തവരെയും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതായ സ്ഥിതി ഭേദങ്ങൾ, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അത് ആ കുരുക്കൾക്കും സഞ്ജയന്മാർക്കും പ്രത്യക്ഷമാക്കി കാട്ടിക്കൊടുക്കണേ ഭഗവാന്. അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ഭേദഭാവന ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടാകും എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ രാഗദ്വേഷരഹിതനാണ്, സമഭാവമുള്ളവനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭേദഭാവന ആളുകളിൽ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ അനുഭവം? അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ. പിന്നെന്താണ്, അങ്ങ് യാതൊരു ഉപാധിയൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാത്തിലും അന്തര്യാമിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപോലെ പ്രകാശിക്കുന്നവനാണ്. എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണുന്നു അങ്ങ്. എൻ്റേത് നിൻ്റേത് എന്ന് ആ ജീവന്മാർക്കുള്ള സ്വപരബുദ്ധിയൊന്നും അങ്ങേക്കില്ല. എന്നാലും അങ്ങയെ ഏത് വിധത്തിലാണോ സേവിക്കുന്നത് ആ വിധത്തിലാണ് അങ്ങയെ പ്രസാദിക്കുന്നത്. ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. കൽപ്പവൃക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം വെറുപ്പും വിശേഷ സ്നേഹവും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയാണോ കൽപ്പവൃക്ഷത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ അനുഭവമല്ലേ ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സൂര്യൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രകാശം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സൂര്യപ്രകാശത്തെ അറിഞ്ഞ് ആനന്ദിക്കുന്നവർ അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരുടെ കടമയാണ്? ജനങ്ങളുടെ കടമയല്ലേ. അതിലത്തെ ഊർജം പല രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാം. ചൂട് പല പല സാധനങ്ങൾ ഉണക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ആധുനിക കാലത്ത് സോളാർ എനർജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് സൂര്യൻ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് പക്ഷഭേദമാവുന്നില്ല, ഭാവഭേദമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ എന്നവിടെ സമർത്ഥിച്ചു. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവേ, അങ്ങ് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതായ സാമർഥ്യമുള്ളവനാണ്. ഈ യാഗം നടത്തുന്നത് വഴി അങ്ങയുടെ കീർത്തി ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കും. ഈ യാഗം കൊണ്ട് ഋഷികൾക്കും പിതൃകൾക്കും സുഹൃത്തുക്കളുമായ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അനുഭവം. ഇത് സകല ഭൂതങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനും തന്നെ നന്മ വരുത്തുന്നതാണ് ഈ രാജസൂയയാഗം.
ഇതിന് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നിനക്ക് സ്വതേ തന്നെ അത് നടത്താനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് എൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭരണാധികാരികളായ രാജാക്കന്മാരെയും അങ്ങ് ജയിക്കണം, ഈ ഭൂമിയെ അങ്ങയുടെ സ്വാധീനത്തിലാക്കണം, അതിന് സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി അങ്ങേക്കുണ്ട്. അങ്ങേക്ക് എന്നെ ഭക്തി കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവർക്ക് എന്നെ ജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങ് ജിതേന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നെ ജയിച്ചു. പിന്നെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരെ ജയിക്കുക എത്ര നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും? ഇനി ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അവനെ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രഭാവം കൊണ്ടോ കീർത്തി കൊണ്ടോ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടോ സൈന്യാദി സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരാൾക്കും ജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ജയിക്കണമെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. ആ ഇല്ലാത്തവൻ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചതാണെങ്കിൽ ആർക്കും അവനെ തൊടാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ച ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തെയും ആർക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ജിതേന്ദ്രനായ അങ്ങ് രാജാവും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ അങ്ങേക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീ ശുഗൻ്റെ പരീക്ഷത്തിനോടുള്ള സംവാദം ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. പരീക്ഷത്തിനോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ ആ യുധിഷ്ഠിരൻ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനായി. സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും രാജാക്കന്മാർ ജയിക്കുവാനായിട്ട് അയച്ചു. ശൂരന്മാരായ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ സകലരെയും ജയിച്ച് യുധിഷ്ഠിരൻ അജാതശത്രു എന്നുള്ള പേര് നൽകി കൊടുത്തു. അങ്ങനെയെല്ലാം ജയിച്ചിട്ട് ധനവും എല്ലാ സംഗതികളും യുധിഷ്ഠിരന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. പക്ഷേ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ജരാസന്ധനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് വിഷമം വന്നെങ്കിലും ആലോചിച്ചു എന്താണ് അതിന് വഴി. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മുമ്പ് തൻ്റെ മന്ത്രി ഉദ്ധവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, ബ്രാഹ്മണ വേഷം ധരിച്ച് ഭീമനെ കൊണ്ട് ജരാസന്ധനെ വധിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭീമസേനൻ, അർജുനൻ, കൃഷ്ണൻ 3 പേരും ബ്രാഹ്മണ വേഷം ധരിച്ച് ആ ബൃഹദ്രഥൻ്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ളതായ ജരാസന്ധൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇവർ ക്ഷത്രിയന്മാർ വേഷം മാറി വന്നതാണ്. ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ അത്യധികം ആദരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ജരാസന്ധ രാജാവ്. അതുകൊണ്ട് ഗൃഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ അതിഥികൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായ ദാനം കൊടുക്കും അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി. അപ്പോൾ അവർ ബ്രാഹ്മണ വേഷം കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണാദികൾ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഞങ്ങൾ വളരെ ദൂരത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്താണോ അത് തരാൻ അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടാകണം. കിം ദുർമർഷം തിദിക്ഷൂണാം കിമകാര്യമസാധുഭി കിം നദേയം വദാന്യാനാം കപര സമദർശിനാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ. കാരണം ഈ സഹനശീലന്മാർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിൽ അസത്തുക്കളായിട്ടുള്ളതായ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്ത് കർമ്മമാണ് ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തത്? അവർ എന്തും ചെയ്യും. പിന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ദാനശീലന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ
പറ്റാത്തത് എന്താണ്? എല്ലാം അവർ കൊടുക്കും. അതുപോലെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സമദർശിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ശത്രുക്കളില്ല. അവർക്കാരാ ശത്രുക്കൾ? ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയോട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്? അതുമാത്രമല്ല, ഈ ദേഹമൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് രാജാവേ. അപ്പോൾ ഈ ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യം, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ സജ്ജനങ്ങൾ കീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ശാരീരിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ആ ആരോഗ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യപരമായ മനസ്സുകൊണ്ട് സജ്ജനങ്ങൾ കീർത്തിക്കപ്പെടുന്നതായുള്ളതായ ചിന്തകളും വേണം. അതുപോലെ സമ്പത്തുള്ളപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് കീർത്തി നേടണം, ദാനം ചെയ്യണം. അങ്ങല്ലെങ്കിലോ അവർ നിന്ദ്യന്മാരാണ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നിന്ദിക്കും ആളുകൾ. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, രന്തിദേവൻ, അതുപോലെ മുദ്ഗലൻ, ശിബി ചക്രവർത്തി, മഹാബലി തുടങ്ങിയ അനേകം ദാനശീലന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ശ്രീശുകൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ഈ ബ്രാഹ്മണ വേഷം കെട്ടി വന്നവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ആകൃതിയും അവരുടെ സംസാരവും അവരുടെ കൈകളിലെ തഴമ്പുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ ബ്രാഹ്മണന്മാരല്ലല്ലോ, ഇവർ ക്ഷത്രിയന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജരാസന്ധൻ ഉള്ളിൽ ചിന്തിച്ചു. രാജാന്യബന്ധവോ ഖേദേ ബ്രഹ്മലിംഗാനി ബിഭ്രതി ദദാമി വിക്ഷിതം തേഭ്യാം ആത്മനാമഭി ദുസ്ത്യജം. ഈ ജരാസന്ധൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാണ്, ഇവർ ബ്രാഹ്മണരല്ലല്ലോ, ഇവരെ കണ്ടിട്ടൊരു ക്ഷത്രിയന്മാരാണ്, നിശ്ചയം തന്നെയാണ്. ബ്രാഹ്മണരുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ആ വേഷമാണെങ്കിലും ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷത്രിയരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാണനെ പോലും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇവർക്ക്. ആ ബ്രാഹ്മണ വേഷം ധരിച്ച വാമനമൂർത്തിയെക്കുറിച്ച്, ആ വിഷ്ണു വേഷം പൂണ്ട് വന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നത്. അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ മഹാബലിക്ക് പരിശുദ്ധമായ കീർത്തി ഉണ്ടായത്? സകല ദിക്കിലും അങ്ങേരുടെ കീർത്തി വ്യാപിച്ചില്ലേ? അതുപോലെ കീർത്തി വേണമെങ്കിൽ ഞാനും ദാനം ചെയ്യണം. ആ ആചാര്യനായ ശുക്രമഹർഷി ഇത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ കാപട്യമാണ്, വേഷം ധരിച്ച് വന്നവനാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇയാൾ ബ്രാഹ്മണനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും തൻ്റെ വാക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് സകലതും ദാനം ചെയ്തില്ലേ ബലി മഹാരാജാവ്? അതൊരു ഔദാര്യമാണത്. ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ശരീരത്തെ ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. നാശരഹിതമായിരിക്കുന്ന കീർത്തി സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നശ്വരമായ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാലും അനശ്വരമായ കീർത്തി സമ്പാദിക്കണം. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഉറച്ച ആ ബ്രാഹ്മണ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ ജരാസന്ധൻ ആ കൃഷ്ണാർജുന ഭീമസേനന്മാരെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് പറയൂ. എൻ്റെ തല വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്, യുദ്ധം നോ ദേഹി രാജേന്ദ്ര ദ്വന്ദ്വശോ യതി മന്യസേ യുദ്ധാത്തിനോ വയം പ്രാപ്ത രാജന്യ നാന്നകാംക്ഷിണ. അല്ലയോ രാജശ്രേഷ്ഠ, ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ഞങ്ങൾ ക്ഷത്രിയന്മാരാണ്, അന്നത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരല്ല. ക്ഷത്രിയന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പറയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഇതാ ഇവൻ കുന്തി പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭീമസേനൻ, ഇവൻ അനുജൻ അർജുനൻ, ഞാനാണെങ്കിലോ ഇവരുടെ അമ്മാവൻ്റെ മകൻ അങ്ങയുടെ ശത്രുവാണ്.
ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ജരാസന്ധന് ചിരിയാണ് വന്നത്. പിന്നീട് ക്രമേണ ദേഷ്യം വന്നു. എടാ ബുദ്ധിഹീനന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധമാണെന്നുകൊണ്ട് ഇതാ പുറപ്പെട്ടോളൂ, ഞാൻ ഇതാ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറ്. നിനക്ക് മനസ്സിന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഭീരുവല്ലേ എന്ന് കൃഷ്ണനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ജരാസന്ധൻ. അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. എന്നിൽ ഭയം കൊണ്ട് നീ മധുരാപുരിയിലെ രാജധാനി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചില്ലേ ദ്വാരകയിൽ. അതുകൊണ്ട് നീ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ യോഗ്യനല്ല. അർജുനനാണെങ്കിലോ എനിക്ക് വയസ്സുകൊണ്ട് ചെറുപ്പമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവനും വേണ്ട. എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റിയവനാരാണ്? ഭീമനാണ്. അവൻ തുല്യ ബലവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭീമനായിട്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഗദകൾ കൊണ്ടുവന്നു. ആ ദുർമതന്മാരായിട്ടുള്ളതായ ആ രണ്ട് വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി യുദ്ധാങ്കണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. വജ്രം പോലെ ഉറപ്പുള്ള ഗദകൾ അന്യോന്യങ്ങനെ പ്രഹരിച്ചു തുടങ്ങി. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ രണ്ട് കളിക്കാരെ പോലെ അവരങ്ങനെ തകർത്താടി. അത് ഘോരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. ശ്രീശുഖം പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവെ, ആ രണ്ട് ആനകൾ തമ്മിൽ കുത്തുമ്പോൾ അവയുടെ കൊമ്പുകൾ തമ്മിൽ ഇടിക്കുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദം, അതുപോലെ ആ വജ്രകടോരങ്ങളായിട്ടുള്ളതായ അവരുടെ ഗദകൾ കൊണ്ട് ആ വീരന്മാരെ തമ്മിൽ തല്ലുമ്പോഴോ ഇടിവെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ചടചട ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അത്യധികം കോപത്തോടു കൂടി കയ്യൂക്കോടും കൂടി അന്യോന്യം സകല ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഇടിച്ചു. കഴുത്ത്, ഉടുപ്പ്, കാലുകൾ, കൈകൾ, അങ്ങനെ പരസ്പരം അതിശക്തിയോടുകൂടി അവയവങ്ങൾ അരിച്ചപ്പോൾ അവയവങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ആ ഗതകളൊക്കെ പൊടിയായി. ഗതകളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ അവർ മരിച്ച ആനകളെപ്പോലെ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം തുടങ്ങി. അവരുടെ ഉരുക്കുമുഷ്ടികൾ തമ്മിൽ ഇടിയായി. ആ ഇടി ശബ്ദം അതികഠിനമായി ഇടി മുഴക്കം പോലെ അവിടെ മുഴുവൻ പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു. ഒരുപോലെയുള്ള അഭ്യാസവും ബലവും ഓജസ്സും ക്ഷീണിക്കാത്ത ശരീരപ്രകൃതിയുള്ളതാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ആർക്കും വിജയമില്ലാതെ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു. ആർക്കും തോൽവിയും ജയവും ഇല്ലാതായി. ഇങ്ങനെ 27 ദിവസം യുദ്ധം നീണ്ടു. ആർക്കും ജയമില്ല, പരാജയമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഭീമൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മാധവ, ഈ ജരാസന്ധനെ എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വേദനിക്കുന്നു, എല്ലുകളൊക്കെ നുറുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ അജയ്യനാണ്. ഇപ്പോഴോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ആ ശത്രുവായ ജരാസന്ധൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 2 ശകലമായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. അത് മരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ 2 ശകലമായിട്ട് മാറിയാലേ അവന് മരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ജരയെന്ന രാക്ഷസിയാണ് ആ 2 ശകലങ്ങളെ ചേർത്തപ്പോഴാണ് അവന് ജീവനുണ്ടായി അങ്ങനെ ജരാസന്ധനായത്. അതാണ് അവൻ്റെ പൂർവ്വകഥ. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ 27 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ദുഃഖാർത്തനായിട്ടുള്ളതായ ഭീമനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് തലോടി. സങ്കല്പശക്തി കൊണ്ട് ആ ഭീമനിൽ അത്യധികം ശക്തിയെ വ്യാപിപ്പിച്ചു. തളർച്ച എല്ലാം മാറി. അങ്ങനെ ജരാസന്ധനെ ജയിക്കാനുള്ള ശക്തി പകർന്നു കൊടുത്തു. അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രീഹരി ശത്രുവധത്തിനുള്ള ഉപായമൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പെടുത്തിട്ട് അതിനെ നടുവേ കീറിയിട്ട് പൊളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതുപോലെ ചെയ്യണം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ മഹാപരാക്രമശാലി ആയിട്ടുള്ളതായ ഭീമൻ ഗദായുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ആ ശത്രുവിൻ്റെ പാദങ്ങൾ പിടിച്ച് ഭൂമിയിൽ താഴെ വലിച്ചിട്ടു. കാലുകൊണ്ട് ഭീമൻ്റെ ഒരു കാല് ചവിട്ടി പിടിച്ച് മറ്റേ കാല് വലിച്ചു കീറി. ആന മരക്കൊമ്പിനെ എങ്ങനെയാണോ വലിച്ചു കീറുന്നത് അതുപോലെ അവനെ പിളർന്ന് 2ആയി ഇട്ടു.
അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഭീമനെ ചീന്തിയിട്ടപ്പോൾ ഓരോ പകുതിയിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളും കാല്, തൊട, കണ്ണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാം പാതിപ്പാതി രണ്ടായി മാറി. ജരാസന്ധൻ ഈ വിധം ഹനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രജകളൊക്കെ അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. ഭീമസേനനെ അർജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ആലിംഗനം ചെയ്ത് പ്രശംസിച്ചു. സഹദേവം തത്തനയം ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവന അഭ്യഷിഞ്ചതമേയാത്മാ മഗധാനാം പതിം പ്രഭു മോചയാമാസ രാജന്യാൻ സമൃദ്ധാമാഗധേനയേ. അങ്ങനെ സകല ചരാചരങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്ന ആ അചിന്ത്യ വൈഭവശാലിയായിട്ടുള്ളതായ ഭഗവാൻ ജരാസന്ധൻ്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള സഹദേവനെ ആ മഗധ രാജാവിൻ്റെ അധിപതിയായിട്ട്, ആ മഗധ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തി രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ലോകർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതായ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ആ ജരാസന്ധനെ കൊന്നത്. എന്തിനാണ്? അവൻ ദുഷ്ടനായത് കൊണ്ടാണ്. അവൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് രാജാക്കന്മാരെ, നിരപരാധികളാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ തടവിലാക്കിയ രാജാക്കന്മാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആണ് ജരാസന്ധനെ കൊന്നത് എന്ന ആ സന്ദേശം ആണ് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. എല്ലാ വാക്കുകളും ഭഗവത്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയരൂപാം ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാൻ കരോമി യത്തൽ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായൈതി സമർപ്പയാമി. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പാ ശരണം. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ശ്രീഹരേ നമഃ.